3.4 exercise. Third sum. Obtain all other zeros of 3x to the 4 plus 6x cube minus 2x square plus minus 10x minus 5. If two of its zeros are root 5 by 3 and minus root 5 by 3. So, solution. Zeros are, suppose root 5 by 3, root of 5 by 3. So, x minus root of 5 by 3 is equal to 0, x is equal to root of 5 by 3. So, one factor is x minus root of 5 by 3, the other factor x plus root of 5 by 3 is equal to 0. So, x is equal to root of minus root of 5 by 3, plus avutadi the minus root of 5 by 3, x is equal to root of 5 by 3, x is equal to minus root of 5 by 3. So, kabatti x minus root of minus 5 by 3, x plus root of 5 by 3 గా తీసుకున్నాం రెండు ఫ్యాక్టర్స్ ని. అంటే x minus root of 5 by 3 into x plus root of 5 by 3 తీసుకుంటే a minus b into a plus b, a minus b into a plus b is equal to a square minus b square, a square minus x square minus root 5 by 3 whole square. So, x square minus square ki root transfer aithe 5 by 3. So, p of x గా మనం తీసుకుంటే ఇది g of x గా తీసుకుంటాం. అంటే g of x p of x is equal to 3x to the 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5 తీసుకున్నాం. ఇది g of x. ఇది g of x లో x square x టర్మ్ లేదు కాబట్టి ప్లస్ 0x minus 5 by 3. p of x 3x to the 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5. ఇప్పుడు x square ఉంది, ఇక్కడ 3x to the 4 ఉంది. 3x to the 4 రావాలంటే x square ని ఎంత చేత మల్టిప్లై చేయాలి? 3x to the 4 by x square. x square పోతే 3x square చేత మల్టిప్లై చేయాలి. ఇక్కడ 3x square, 3x square into x square 3x to the 4, 0x into 3x square, so plus 0x cube, 0 is not possible, minus plus minus 5 by 3 into 3x square, 5 by 3 into 3x square, it is minus 5 by 3, 3 పోతే minus 5 into x square minus 5x square, so minus 5x square, minus plus రెండు క్రాస్ అయిపోతుంది. 6x cube minus 0x cube, so 6x cube minus 2x square plus 5x square plus 3x square plus 5x square లో 2x square తీస్తే plus 3x square. నెక్స్ట్ minus 10x డౌన్ చేయండి. ఇప్పుడు 6x cube రావాలి, x square ఎంత చేత మల్టిప్లై చేయాలి అంటే 6x cube by x square, x square పోతే x ఉండాలి అంటే 6x చేత మల్టిప్లై చేయాలి. 6x into x square 6x cube plus 6x into 0x square minus plus minus 5 by 3 into 6x, 5 by 3 into 6x, 3 1 जा 3 2 जा 5 2 जा 10x అంటే 10x. సో minus plus minus 6 into minus 5 by 3 అంటే 10x. సో minus plus both are cancelled, 3x square into 0x square 3x square both are cancelled. Next minus 5, so 0x minus 5, 3x square ఈ రెండు క్యాన్సిల్ 0x minus 5. ఇప్పుడు 3x square ని అంటే x square ని ఎంత చేత మల్టిప్లై చేస్తే 3x square వస్తుంది, 3 చేత మల్టిప్లై చేస్తే 3x square వస్తుంది అంటే ప్లస్ 3 into x square 3x square ప్లస్ 3 into 0x
0x minus plus minus 3 into 5 by 3 3 into 5 by 3 3 పోతే 5 అంటే -5 సో మైనస్ ప్లస్ ఇవన్నీ క్యాన్సిల్ పోతే 0 వస్తుంది ఆన్సర్ అయితే మనకి q ఆఫ్ x ఎంత వచ్చింది 3x స్క్వేర్ ప్లస్ 6x ప్లస్ 3 వచ్చింది ఓకే దీని ఫ్యాక్టర్స్ కట్టాలి ఇప్పుడు q ఆఫ్ x 3x స్క్వేర్ ప్లస్ 6x ప్లస్ 3 వచ్చింది దీని ఫ్యాక్టర్స్ 3x స్క్వేర్ ప్లస్ 6x ప్లస్ 3 0 వాల్యూస్ కాబట్టి 0 ఇది 3 చేత డివైడ్ అయిపోతుంది 3x స్క్వేర్ 3 2x 3 1 जा so x square plus 2 into x into 1 plus 1 square so x square 2 into x into 1 plus 1 1 square రాసుకుంటాం a square plus 2ab plus b square రూపంలో a square x whole square b square 1 whole square plus 2ab 2 a into x b into 1 a square plus 2ab plus b square is equal to a plus b whole square so a means x b means 1 so x plus 1 whole square is equal to 0 x plus 1 is equal to 0 x is equal to minus 1 so other factor other zeros is equal to minus 1 already 0 values root of pi by 3 minus root of pi by 3 and minus 1 fifth sum on dividing x cube minus 3x square plus x plus 2 by a polynomial g of x the quotient and the remainder for x minus 2 minus 2x plus 4 find g of x so here p of x q of x and the remainder we will find g of x suppose 26 ని 4 చేత డివైడ్ చేస్తే 4 6 24 రిమైండర్ 4 అంటే ఇది p ఆఫ్ x ఇది g ఆఫ్ x ఇది q ఆఫ్ x ఇది రిమైండర్ r మనకి p ఆఫ్ x ఇచ్చేసారు ఇది q ఆఫ్ x కోషియంట్ x - 2 రిమైండర్ ఇచ్చారు అయితే మనకి q ఆఫ్ x కట్టాలి మనకి ఫార్ములా ప్రకారం p ఆఫ్ x రావాలంటే అంటే q ఆఫ్ x ఇంటూ g ఆఫ్ x ఇంటూ q ఆఫ్ x ప్లస్ రిమైండర్ r అంటే 26 రావాలంటే p ఆఫ్ 4 ఇంటూ 6 ప్లస్ 2 రిమైండర్ 4 6 24 ప్లస్ 2 26 అలాగన్నమాట అదే ఫార్ములాను అప్లై చేస్తున్నాం అంటే p ఆఫ్ x ఎంత x క్యూబ్ మైనస్ 3x స్క్వేర్ ప్లస్ x ప్లస్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు g ఆఫ్ x ఇవ్వలేదు మనం అదే కట్టాలి p ఆఫ్ x x మైనస్ 2 రిమైండర్ r ప్లస్ మైనస్ 2x ప్లస్ 4 ఇది రిమైండర్ ఇప్పుడు x క్యూబ్ మైనస్ 3x స్క్వేర్ ప్లస్ x ప్లస్ 2 ని ఇవి మైనస్ 2x ఇటు వస్తే ప్లస్ మైనస్ 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 2x ఇటు వస్తే ప్లస్ 2x ఇది ప్లస్ 4 ప్లస్ 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 4 ఇటు వస్తే మైనస్ 4 ఇజ్ ఈక్వల్ టు g ఆఫ్ x ఇంటూ x మైనస్ 2 ఈ రెండు యోగం తీసుకొచ్చాం మైనస్ 2x ప్లస్ 2 ప్లస్ 4 మైనస్ 4 x క్యూబ్ మైనస్ 3x స్క్వేర్ ప్లస్ x ప్లస్ 2x ప్లస్ 3x ప్లస్ 2 మైనస్ 4 మైనస్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు g ఆఫ్ x ఇంటూ x మైనస్ 2 ఇక్కడ x క్యూబ్ మైనస్ 3x స్క్వేర్ ప్లస్ 3x మైనస్ 2 ఈ x మైనస్ 2 ఇక్కడ మల్టిప్లై అవుతుంది రోజుకి వస్తే డివైడ్ అవుతుంది x మైనస్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు g ఆఫ్ x అంటే g ఆఫ్ x రావాలంటే దీన్ని దీని చేత డివైడ్ చేయాలి సో దీన్ని దీని చేత డివైడ్ చేస్తే g ఆఫ్ x వస్తుంది అంటే x మైనస్ 2 ని
x cube minus 3x square plus 3x minus 2 ని డివైడ్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు x క్యూబ్ రావాలంటే x ని ఎంత చేత మల్టిప్లై చేయాలి అంటే x స్క్వేర్ చేత మల్టిప్లై చేయాలి. x స్క్వేర్ ఇంటూ x క్యూబ్ x స్క్వేర్ ఇంటూ -2 -2x స్క్వేర్ మైనస్ ప్లస్ 2 -3x స్క్వేర్ ప్లస్ 2x స్క్వేర్ 1x స్క్వేర్ ప్లస్ 3x డౌన్ చేయండి. x స్క్వేర్ రావాలంటే x సో x స్క్వేర్ ఇంటూ ఇప్పుడు x స్క్వేర్ ఇంటూ 2 2x ఇక్కడ x క్యూబ్ పోయింది -3x స్క్వేర్ ప్లస్ 2x స్క్వేర్ -x స్క్వేర్ ప్లస్ 3x ని డౌన్ చేయండి. -x స్క్వేర్ రావాలంటే x ని -x చేత మల్టిప్లై చేయాలి. మైనస్ ప్లస్ మైనస్ x ఇంటూ x x స్క్వేర్ -2 ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ x ఇంటూ 2x సో ప్లస్ మైనస్ 2 పోయి 3x లో 2x పోతే x -2 డౌన్ చేయండి. సో x రావాలి. x ని ఎంత మల్టిప్లై చేయాలంటే x బై x ఇంటూ 1 ప్లస్ 1 చేత మల్టిప్లై చేయాలి. 1 ఇంటూ x x 1 -2 దా మైనస్ అంటే మైనస్ ప్లస్ 2 పోయి 0 అంటే మనకి x స్క్వేర్ మైనస్ x ప్లస్ 1 x స్క్వేర్ మైనస్ x ప్లస్ 1 g ఆఫ్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు x స్క్వేర్ మైనస్ x ప్లస్ 1 ఇది g ఆఫ్ x అవుతుంది. మనకు వచ్చింది x స్క్వేర్ మైనస్ x ప్లస్ 1 ఇది